Hello student, good day to all of you. Today we are going to study economic subject, chapter number 1, basic concepts in economics. In this lecture we are going to study branches. Second one, macroeconomics. So in this lecture we started first branch of economics. In 1933, Sir Ragnar Frisch coined the terms microeconomics and macroeconomics. These terms are derived from the Greek words micros and macros respectively. So microeconomics is derived from the Greek word micros and macroeconomics derived from the Greek word macros. First one, what is meant by microeconomics? So microeconomics is the study of individual economic unit, individual economic behavior or human behavior. So micro means small, millionth parts. It can be divided into total elements, can be divided into different small parts. So micro means what? Small. Microeconomics deals with the behavior of the individual variables such as a household, worker, firm, industry, etc. So in short, micro means what? Small elements. It is the study of small elements. Again, it deals with the behavior of the individual variables. Individual variables means there are number of industries, number of customers, number of suppliers, number of workers. But when we studied only one worker, behavior of one worker, behavior of one consumer, behavior of one industry, behavior of one producer, that means individual behavior. इकॉनॉमिक्स म्हणजे काय आहे? फक्त आपण काय करणार, जे टोटल एलिमेंट्स आहेत ते कशामध्ये डिवाइड झालेत? सेपरेट और डिफरंट स्मॉल पार्ट्स. जे पण फॉर एक्झाम्पल देर आर नंबर ऑफ स्टुडंट्स इन युअर क्लास, बट व्हेन वी स्टडीड ओनली बिहेवियर ऑफ वन स्टुडंट, दॅट इज ए. एका विद्यार्थ्याचा, एका स्टुडंटचं जर बिहेवियर आपण एक्झामाइन करतोय, सो इट कम्स अंडर मायक्रो इकॉनॉमिक्स. फक्त एकाचं जर करतोय आपण बिहेवियर स्टडी, सो इट कम्स अंडर मायक्रो इकॉनॉमिक्स. Next one, definition of microeconomics. So according to Kenneth Bilding, microeconomics is the study of particular firms, particular households, individual prices, wages, incomes, individual industries, particular commodity. I told you there are number of students in your class. For example, there are number of students, for example 80 students in your class. When we study the behavior of only one particular student, then it comes under microeconomics. तसं सेम काय असणार आहे? इंडिव्हिज्युअल इंडस्ट्रीज, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आहेत, पण त्या तेवढ्या इंडस्ट्रीजमधून एखादा पर्टिक्युलर इंडस्ट्रीजचं आपण बिहेवियर स्टडी करणार आहोत, तर ते कशामध्ये येतं? मायक्रो इकॉनॉमिक्समध्ये. भरपूर प्रोडक्ट्स असतात, भरपूर कॉमोडिटीज असतात, पण त्या तेवढ्या सगळ्या कॉमोडिटीजमधून जेव्हा आपण एखाद्या प्रोडक्टचं क्वालिटी किंवा प्राईस सगळं एक्झामाइन करतो, त्या प्रोडक्टला एक्झामाइन करतो आहे, कॉमोडिटीला एक्झामाइन करतो आहे, तर ते कशामध्ये येणार आहे? मायक्रो इकॉनॉमिक्समध्ये. अगेन वेजेस, देर आर नंबर ऑफ वर्कर्स इन वन फॅक्टरी, पण त्या सगळ्यांचं जे वेजेस आहेत ते एक्झामाइन न करता आपण काय करतो? पर्टिक्युलर जेव्हा एका वर्करचं वेजेस एक्झामाइन करतो आहे, ते कशामध्ये येणार आहे किंवा स्टडी करतो आहे, ते कशामध्ये येणार आहे? मायक्रो इकॉनॉमिक्समध्ये. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ मायक्रो इकॉनॉमिक्स. जेव्हा आपण इंडिव्हिज्युअल बिहेवियर स्टडी करतो आहे,
It comes under microeconomics. So let us turn to basic concepts of microeconomics. मग त्या मायक्रोइकॉनॉमिक्समध्ये कोणत्या आणखीन कन्सेप्ट्स आहेत ते आपल्याला स्टडी करायच्यात. फर्स्ट वन, वॉन्ट. We here heard the word want in the previous views of different economics. आपण अगोदर जे बघितले लेक्चर्समध्ये त्याच्यामध्ये वॉन्ट हा शब्द होता. सो वॉन्ट मीन्स वॉट? इफ वी वॉन्ट समथिंग, म्हणजेच काय आपल्याला काहीतरी पाहिजे असतं. वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड इन नेचर. कधीच संपतात का त्या वॉन्ट्स? आपण काय करतो, फॉर एक्झाम्पल वी वॉन्ट पेन्सिल. स्टुडंटचं जर आपण एक्झामिनेशन केलं, बिहेवियर एक्झामाइन केलं, त्याला काय हवं असतं, फॉर एक्झाम्पल पेन्सिल हवी आहे. पेन्सिल मिळाली की तो काय करणार आहे, त्याला पेन हवा आहे, किंवा पेन मिळाला की त्याला काय हवं आहे, टेक्स्टबुक हवं आहे, नंतर नोटबुक हवं आहे, कंटिन्युअसली. सो limited in nature, it never ends. But means are scarce. जे अवेलेबल आहे आपल्याकडे रिसोर्सेस ते कसे असतात, स्केअर्स आहेत किंवा लिमिटेड आहेत. सो इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन वॉन्ट इन फ्यू वर्ड्स. इन कॉमन लँग्वेज वॉन्ट्स कॅन बी रेफर्ड टू ॲज अ नीड. मीन्स वी नीड समथिंग. आपल्याला काहीतरी हवं असतं. म्हणजे इन नॉर्मल सेन्स आपण काय बोलतो, वॉन्ट मीन्स वॉट, नीड, गरजा. In economics, want denotes a feeling of lack of satisfaction. This feeling enables the individual to satisfy his wants. Means here in economic sense, want means what? Feeling of lack of satisfaction. जे आपल्याकडे नाही आहे ते आपल्याला काय हवं असतं. We want something. हे केव्हा आपण बोलतो, जेव्हा आपल्याकडे ती वस्तू नसते, प्रोडक्ट नसतो, कॉमोडिटी नसते. Then only we say we want something, we need something. So here it denotes a feeling of lack of satisfaction. So this feeling enables the individual to satisfy his wants. So every person try to satisfy the same want. जेव्हा आपल्याला काहीतरी हवं असतं तेव्हा तो आपण काय करणार, ते सॅटिस्फाय करण्यासाठी, आपली ती वॉन्ट सॅटिस्फाय करण्यासाठी आपण ट्राय करत असतो. ती वस्तू मिळेपर्यंत आपण ट्राय करतो. सो ह्युमन वॉन्ट्स हॅव ग्रोन इन नंबर फॉर टू बेसिक रिझन्स. मग ते का इन्क्रीज होत जातात ह्युमन वॉन्ट्स? फर्स्ट वन, इनोव्हेशन्स टेक प्लेस. जर एखादा न्यू प्रोडक्ट आला आहे मार्केटमध्ये तर आपली इंटेन्सिटी इन्क्रीज होत जाते. इंटेन्सिटी म्हणजेच काय, आपल्याला ती हवी असते वस्तू किंवा प्रोडक्ट किंवा कॉमोडिटी आपल्याला हवं असतं. म्हणजेच काय असणार आहे, हे कशामुळे झालं, इन्व्हेन्शन्स, इनोव्हेशन्स. जे रेग्युलर प्रोडक्ट आहे त्याच्यामध्ये काय चेंजेस झाले तर आपली क्युरियोसिटी आपली काय होते, इन्क्रीज होते टू बाय द सेम प्रोडक्ट. बघूया आपण तो प्रोडक्ट परचेस करून, म्हणून आपण काय करतो, तो परचेस करायला आपण क्युरियस असतो. सेकंड वन, राइज इन पॉप्युलेशन. ऑन द अदर हँड, व्हेन द पॉप्युलेशन इन्क्रीजेस, नंबर ऑफ पॉप्युलेशन इन्क्रीजेस, द वॉन्ट्स ऑल्सो इन्क्रीजेस. एक असेल फॉर एक्झाम्पल एखाद्या एरियामध्ये 100 पर्सन्स आहे, 100 पॉप्युलेशन आहे. पॉप्युलेशन किती आहे नंबर्समध्ये, 100 आहे. जेव्हा त्या एरियामध्ये आणखीन 100 पीपल एंटर करणार आहेत, राहायला येणार आहेत, तेव्हा काय होणार आहे, तिथे त्यांच्या वॉन्ट्स तिथे काय होणार आहेत, ॲड होणार आहेत. म्हणजे बिकॉज ऑफ राईज इन पॉप्युलेशन वॉन्ट्स ऑल्सो इन्क्रीजेस. अगेन डिझायर फॉर बेटर लिव्हिंग. आपल्याला फॉर एक्झाम्पल एखादा कन्झ्युमर आहे, त्याची इन्कम इन्क्रीज झाली किंवा तो काय करणार आहे, जेव्हा इन्कम इन्क्रीज होते त्याला वॉशिंग मशीन हवे किंवा टेलिव्हिजन हवं आहे, ते काय होणार आहे, increase in the or grown in number of wants. So there are some features or characteristics of wants. Which are they? First one, wants are unlimited. As I told you, wants are unlimited in nature, it never ends.
ते कधीच संपणार नाही आहेत. आपल्या वॉन्ट्स आहेत त्या केली तर दुसरी आहेच, दुसरी सॅटिस्फाय केलं तर तिसरं आहेच. म्हणजे आपण काय करतो, इट इज अ कंटिन्युअस इन नेचर, इट नेवर एंड्स. इफ वन वॉन्ट गेट सॅटिस्फाईड अनदर अरायझेस. वॉन्ट गो ऑन मल्टिप्लाइंग इन नंबर, इन्क्रीज होत राहतं. आपण टी व्ही घेतला, नंतर वॉशिंग मशीन हवं आहे, किंवा नंतर फ्रीज हवं आहे, किंवा नंतर कार हवं आहे. म्हणजे काय होणार आहे, त्या वॉन्ट्स इन्क्रीज होत जातात. जसं इन्कम इन्क्रीज होते त्यांची, तसं काय होणार आहे, त्या वॉन्ट्स पण इन्क्रीज होतात. सो वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. It is just example. Second one, wants are recurring in nature. Recurring in nature means it is a continuous in nature. Recurring म्हणजेच काय, for example necessities. If we purchase food for one time or groceries, food grains etc. for one time, आपण परत परचेस करत नाही का, करतो आपण. ते जर आपला स्टॉक संपला, ग्रोसरीचा घरातला स्टॉक संपला, तर आपण काय करतो, नेक्स्ट टाइम परत परचेस करतो. सो वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर. सेव्हरल ह्युमन वॉन्ट्स ऑकर अगेन अँड अगेन, वाईल सम माइट बी ओनली ऑकेजनल. मग त्याच्यामधल्या काही असतात ऑकेजनल असतात, एखाद्या इव्हेंटलाच त्या अराईज होणार आहेत. ज्या कंटिन्युअस नेचरच्या आहेत त्या आपण काय करणार, आपण परचेस करत जाणार स्टॉक संपला की. फॉर दिवाळी अगेन देर आर सम फेस्टिवल्स, त्याच्यामध्ये डिफरंट त्यांच्या वॉन्ट्स असणार आहेत. सो थर्ड वन, वॉन्ट्स डिफर विथ एज. सो इट डिफर्स विथ एजेस. फॉर एक्झाम्पल, इफ वी कन्सिडर चाइल्ड, वॉन्ट्स ऑफ चाइल्ड डिफरंट फ्रॉम ॲडल्ट्स. लहान मुलांच्या ज्या वॉन्ट्स असतात त्या कोणापेक्षा डिफरंट असतात. जे ॲडल्ट्स असतात, मोठी माणसं असतात, सिनियर्स असतात, त्यांच्यापेक्षा असणारे. आपण ग्रोअप होतो आहे म्हणजे आपल्या वॉन्ट्स काय होणार आहेत, वेगवेगळ्या किंवा त्याच्यामध्ये चेंज होत जाणार. चाइल्डहूड असेल, त्यांच्या अट्रॅक्शन काय असणार आहे किंवा त्यांच्या वॉन्ट्स काय असणार आहे, टू परचेस टॉईज, अगेन डिफरंट थिंग्स विच इज परफेक्ट टू देअर एज. नेक्स्ट वन, वॉन्ट्स डिफर विथ जेंडर. सो वॉन्ट्स डिफर विथ जेंडर. मेल customers want different products, female customers want different products. So men and women want different goods according to their needs. दोघांचेही डिफरंट नीड्स असणार आहेत, वॉन्ट्स असणार आहेत, सेम असणार आहेत का नाही. सो वॉन्ट्स डिफर विथ जेंडर. नेक्स्ट, वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरन्सेस. मीन्स डिफरंट कस्टमर्स हॅव डिफरंट टेस्ट, प्रेफरन्सेस, चॉईसेस. सगळं सेम असणार आहे का, प्रत्येक कस्टमरचा चॉईस. फॉर एक्झाम्पल, एखाद्याला रेड कलर आवडतो आहे, एखाद्याला पिंक आवडतो आहे, किंवा एखाद्याला ऑरेंज ज्यूस आवडतो आहे, एखाद्याला मँगो ज्यूस आवडतो आहे, एक्सेट्रा. सो इट डिफर्स विथ द प्रेफरन्सेस, चॉईसेस, टेस्ट, हॅबिट्स ऑफ द कस्टमर्स. नेक्स्ट पॉईंट इज wants differ with seasons. So we want different products according to the seasons, as per the seasons. In winter we want woolen clothes, in summer we want cotton clothes, again in rainy season we want umbrella or raincoats, etc. Last point is wants differ due to culture. So differences in culture influence wants that are related different foods, etc. So today we studied branches of economics. In that first one, microeconomics, and first basic concept of microeconomics, that is want and their characteristics or features of wants. In the next lecture we are going to study second basic concepts, remaining basic concepts. Till then, thank you.